गुरु प्रगट रूप कीरतार, दास भरतना स्वामी भोजल प्रभु, तमे निराधार नाधार। ओहंग नाम गुरु तणु सोहम है निज नाम, सदगुरु भावे सेवता, भरत सार समझो तमाम। गुरुदेवो कबीर साहेब, गुरुर साक्षात भोजलेश्वर देवा, तस्मेव श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति चंद्रमा शिष्य ने न चकोर, अष्ट प्रहर में निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। हीर सागर हीर पुर्या उर उग्या उगा राम, दास भरत ने घट भीतर मळ्या, सदगुरु भोजल राम। ऐसी गुरु मूर्ति नी बलिहारी, संतो गुरु मूर्ति नी बलिहारी, ऐसी गुरु मूर्ति नी बलिहारी। गुरु दाता गुरु आप विधाता, परमार्थ हितकारी, परमार्थ हितकारी। गुरु दाता गुरु आप विधाता, परमार्थ हितकारी, परमार्थ हितकारी। आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, पतित ने कौगारी, ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी, ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी। गुरु मूर्ति बलिहारी, ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी, संतो गुरु मूर्ति बलिहारी। गुरु महिमा कहे ना शारदा, से सहस्र मुखहारी, शेष सहस्र मुखहारी। गुरु महिमा कहे न शारदा,
सहस्र मुखहारी शेष सहस्र मुखहारी जो महिमा मैं किस विध वर्णूं जो महिमा में किस विध वर्णूं चलत ना हमारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी संतो गुरु मूर्ति बलिहारी हाँ जो माया बहु प्रचंड दिसे दस अवतार धरोरी दस अवतार धरोरी जो माया बहु प्रचंड दिसे दस अवतार धरोरी दस अवतार धरोरी तो माया गुरु मूर्ति ने आगे तो माया गुरु मूर्ति ने आगे जुग जुग आज्ञाकारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी संतो गुरु मूर्ति बलिहारी चकमक लोहा रहे एक संगे होत नहीं उजियारी होत नहीं उजियारी चकमक लोहा रहे एक संग होत नहीं उजियारी होत नहीं उजियारी नहीं संजोग गुरु कृपा नहीं संजोग गुरु कृपा बिना मिटे ना घोर अंधियारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी संतो गुरु मूर्ति बलिहारी सन्मुख रहवे वो गीत कहावे अगम पंथ पदधारी
અગમ પંથ પદધારી સન્મુખ રેવે જો સંત કહાવે અગમ પંથ પદધારી અગમ પંથ પદધારી સન્મુખ રેવે જો સંત કહાવે અગમ પંથ પદધારી અગમ પંથ પદધારી કાયર ભય સો બચ નહીં પાવે કાયર ભય સો બચ નહીં પાવે કાળના મુકે વિસારી એસી ગુરુ મૂર્તિની બલિહારી સંતો ગુરુ મૂર્તિની બલિહારી ગુરુ મૂર્તિની બલિહારી ગુરુ મૂર્તિની બલિહારી સંતો ગુરુ મૂર્તિની બલિહારી जीती बाजी अब क्यों तुम्हारो तेरो अवसरियो है बारी तेरो अवसरियो है बारी जीती बाजी अब क्यों हारो तुम अब क्यों हारो तेरो अवसरियो है बारी तेरो अवसरियो है बारी कहे कबीर गत भीतर परखो कहे कबीर घट भीतर परखो सत्य राह हमारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी कहे कबीर घट भीतर परखो सत्य राह हमारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति એટલે અનંત બ્રહ્માંડોનો મૂળ ગુરુમૂર્તિ એટલે આપણે ખાલી એટલું નહીં માની લેવાનું કે તાંબા પિત્તળની હોય માટીની હોય હોનાની હોય ચાંદીની હોય હીરા માણેકની ના બાપા ગુરુમૂર્તિ એટલે અનંત બ્રહ્માંડોનો અવતારોનો મૂળ જેને તમે રામ કહો જેને કૃષ્ણ કહો જેને દાદા રામદેવજી કહો જેને 10 અવતાર કહો 24 અવતાર કહો पीर क्यों पैगंबर क्यों वालिया क्यों संत क्यों भक्त क्यों अरे 4 युगना महापुरुषों 33 कोटि देवताओं क्यों आ बधाईनो मूળ गुरु मारा बाप गुरु मूर्ति એટલે એના પ્રતિક રૂપે આજે આપણા બધા આશ્રમના મારા તમારા બધાના શુદ્ધવાદ આજે આપણા ગુરુની મૂર્તિ આજ પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ
જેને પરમહંસની જે ડિગ્રી લાગે એવા સ્વામી સ્વરૂપાનંદ જગતમાં કોક સમયે જ પરમહંસોનું અવતરણ થાય એવા વિતરાગી વિરાગી જ્ઞાની અને વૈરાગી બધાય પ્રકારના જેના અંદર વિશેષણો હતા એવા સ્વામી સ્વરૂપાનંદ પણ આજે મૂર્તિ રૂપે આપણા આશ્રમમાં વધાર્યા છે મારા બાપ. એસી ગુરુમૂર્તિની બલિહારી. ગુરુમૂર્તિ એક તો એક સ્વયંભૂ મૂર્તિ હમણાં અગાઉ વાત કરી એમ ટૂંકમાં, જે આપણા સન્મુખ બેઠેલી મૂર્તિ, ટૂંકમાં જેને જેને શ્રીમુખ સદગુરુ મળ્યા, જે બે આંખેથી દેખાય એવા, દર્શન થાય એવા, જેને બે હાથ જોડી વંદન થાય એવા, જેના મુકામે આ શરણથી આપણે હાલીને જવાય, જેના શબ્દો આપણા શ્રવણથી આપણી એને કાનથી એનું શ્રવણ થાય, એવી જે મૂર્તિ, પ્રગટ મૂર્તિ, પરિબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રગટ મૂર્તિ, સદગુરુની પ્રગટ મૂર્તિ. અને એના ધ્યાન વિના નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પ્રાગટ્ય થતું નથી, અનુસંધાન નથી થતું. નિર્ગુણ બ્રહ્મ તો કટોકટમાં છે. હમણાં બાપાએ વાત કરી ટૂંકમાં, શ્વાસોશ્વાસમાં એનું કાયમના માટે બેસણું છે, બેઠકશું. આ શ્વાસોશ્વાસ દરેકના ઘટમાં જે હાલે ને, એમ જ પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા નિર્ગુણ સ્વરૂપે દરેકના ઘટોઘટમાં, જ્યાં જ્યાં ત્યાં પાંચ તત્વના ઘાટ મંડાણા, ત્યાં છઠ્ઠો સર્જનાર પોતે શબ્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. દરેકના ઘટમાં, શ્વાસોશ્વાસમાં. દેહમાં તો જીવ રહે, મન રહે, દેહમાં સંસાર રહે. આ બધું દેહ સંસારની પ્રતિક્રિયાઓ છે દેહમાં. મનમેં જગત રહે, વિચારો રહે, આપણી માયા રહે મનમેં. પણ આપણા આત્મામાં પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા, આત્મામાં પરમાત્મા રહે બસ. તો આત્મા કોને કહેવો? તો દરેકના અંદર આ શબ્દ બ્રહ્મ પ્રગટ સ્વરૂપે ગાજી રહ્યો, હરદમ જે હોંકારો થઈ રહ્યો. એ જ આત્મા, એ જ રામ, એ જ કૃષ્ણ, એ જ દાદા રામદેવજી. હમણાં અગાઉ વાત કરે, નામ એ જ નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. સોહમિતિ રામ, સોહમિતિ કૃષ્ણ, સોહમિતિ દાદા રામદેવજી. અરે સોહિમ ઇતિ આપણો આત્મા બ્રહ્મ. એટલે મારા બાપ, એનાથી અન્ય કોઈ બીજો ભગવાન થયો નથી, થવાનો નથી, અને એના વગરનો ભગવાન હોય નહીં. નામ વગરનું ઠામણું નથી હોતું ને કોઈ. જેટલા જેટલા ઠામ છે એમાં નામ છે, નામ વગરનું ઠામ નથી. નામ ઠામ નોખા નહીં. એની વિગતેથી આપણે ગુરુગમ દ્રષ્ટિથી નામનો વરવાનો મારા બાપ. ઓ ઠામ તો એક વ્યવહાર માટેનું સાધન છે. મહાપુરુષોના દેહ જગતમાં, જો કે મહાપુરુષોના દેહ આપણા ઉગારા માટે જ છે, એક કર્મથી નથી આવ્યા. જેટલા જીવ જગતમાં એ કર્મથી આવ્યા, અને મહાપુરુષો ધર્મને લઈને આવ્યા, નામને લઈને આવ્યા. અને એ નામથી જ મારો તમારો ઉગારો. ઘણા એમ થાય કે અમને બાપાએ આપીશું, બાપાએ આપીશું. બાપા કંઈ ના હાલે. તમે કામ કરો તો કંઈક મળે. દાડીએ જાઓ 500 રૂપિયા મળે, નોકરી કરો, ધંધો કરો તો કંઈક મળે તમને ટૂંકમાં. પછી છોકરા માં હાલે, હો બાપો ના હાલે. આપણી છોકરાની માં હોય ને એ જ છોકરા હાલે. એટલે બહુ ભ્રમણામાં બહુ નહીં ભટકણું, બીજું કોઈ કંઈ ના હાલે. અને એ તમારા ભાગમાં હોય તો મળે, હો દીકરા દીકરી, ભાગમાં હોય તો મળે. એ કર્મથી હ દીકરા દીકરી, મા બાપ, પરિવાર, કુટુંબ. અરે આપણો આ દેહ મળ્યો એ કર્મથી જ મળ્યો. ગુરુ એક જ આપણને મળ્યા ધર્મથી. ધર્મ એટલે અધિકાર. મનુષ્ય દેહમાં ગુરુનું મળવું એટલે ભગવાનનું મળવું થઈ ચૂક્યું ટૂંકમાં બસ. જેથી ગુરુ મળે એથી ભગવાન મળ્યું. અને નામ મળ્યું એટલે તમારામાં આવીને વસ્યા, વાસો વસ્યા, તમારામાં વાસો વસ્યા. હવે તમારા હૃદય વસવા જોઈએ. ફોટામાં જ બધાના ઘરે હોય જ છે, ખીચામાં હોય, ફોનમાં હોય, હૃદયમાં જો એનો છબી સપાઈ જાય સદગુરુ પરમાત્માને, તો ભયો ભયો થઈ જાય બાપો બાપો. એટલે મારા બાપ ગુરુમૂર્તિની બલિહારી,
ગુરુમૂર્તિ એક અક્ષર બ્રહ્મ અને એક શિરગુણ બ્રહ્મ, પ્રગટ બ્રહ્મ, પ્રગટ પુરુષોત્તમ સદગુરુ અક્ષર બ્રહ્મ નામ સ એ નિર્ગુણ શિરગુણ બે સ્વરૂપે આપણને મળ્યા. એટલે આપણે કોઈ કદાચ જેવા કોઈ તમને મળી જાય, વાદી મળો, વાદી 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 વિવાદી, એટલે એમ કે તમને આ લ્યું પણ આ કર્યું. ઘણા બધા આપણને કે પાઠ કર્યો તો, પૂજા કરી હતી, દોરો બાંધ્યો તો, તિલક કર્યું હતું, સોટી રખાઈ હતી, કટાઈ હતી, ટકો કરાયો તો, એ કશાય એમ નહીં પડવાનું. અગરબત્તી કરી હતી, દીવો કર્યો, કશું નહીં. એમાં બહુ પડવા જેવું નથી. ટૂંકમાં તમને જેદી ગુરુ મળ્યો એટલે પ્રગટ બ્રહ્મ મળી ચૂક્યો. એટલે એને જેટલો તમારા આંસુમાં ઠેરાવો એટલો ઠેરાવો ટૂંકમાં હૃદયમાં, બસ એ મૂર્તિને આખે આખી મૂર્તિ પોતામાં ઉતારી દો. આપણે ભજન કરીએ એટલે ગુરુની મૂર્તિ તો લઈ જ છીએ બધાએ, સ્વાભાવિક છે. અને ઘણાના ભાવ પ્રેમ હોય તો ગુરુમૂર્તિ ભજનમાં પ્રગટે થાય. પણ એ આખે આખી મહી ઉતારવાની, મહી આખે આખી કંડારી જ દેવાની. શા માટે? આપણા માસ ગુરુને ક્યાં બેહારવા? ઘરમાં, ગામમાં, ઓફિસમાં, દુકાનમાં, ખેતરમાં? ના, હૃદયમાં જ બેહારી દો, હૃદયમાં બસ. અને હૃદય ચોખ્ખું રાખજો, હૃદય ચોખ્ખું. આપણે આખા બગીચો ગામમાં લાવી નાખીએ, આખા ગામનો બગીચો દુનિયાનો, ફૂલવાડી કદાચ પાથરી દઈ, આપણા ઘરેથી માંડીને ગુરુદ્વાર સુધી કદાચ ફૂલ વેરાઈ દઈ. પેલા ક્યાં આંગણીએ પથરાવું ફૂલના, હાલા લીલા વાંસ બટાવું, એ કંઈ કરવું નહીં. હૃદય ચોખ્ખા રાખો, હૃદય ચોખ્ખા રાખો, હૃદય ચોખ્ખા. ભાવ પ્રેમની જરૂર છે. અને ભજન વગર મનની શુદ્ધિ નહીં થાય. અંતર શુદ્ધિ કરવા માટે સ્મરણની જરૂર છે, ભજનની જરૂર. અને ભજન કરવા માટે જ આ સત્સંગ છે. હવે સત્સંગ ઠેરાતો કેમ નથી? સત્સંગમાં બધામાં આવે, પણ સત્સંગ કોઈનામાં આવતો નથી. એનું કારણ શું? ઘણા કાં ત્યાં મજા આવે સત્સંગ. સત્સંગ વર્તમાનમાં આવવો જોઈએ. હું ઘણી વખત કહું, અત્યારે આપણે આ જમીનના ભાવ છે એટલે માણા 2-5 વીઘા વેચતો હોય, સન્નમ સન્ના દેખાય, માણાના મોઢા ઉપર દેખાય, એના સાધનમાં દેખાય, ઘર ઉપર દેખાય, એના વ્યવહારમાં દેખાય, પૈસો દેખાય, બધે પૈસો. તો ગુરુ મળ્યા જો એના શબ્દો જો મહી ઉતર્યા હોય તો એનો પાવર ના લાગવો જોઈએ. ભલામણા એનો પાવર કરંટ ના રહેવો જોઈએ, રહેવો જોઈએ ને કરંટ. શબ્દ જીવનમાં ઉતરી જાય, વર્તમાનમાં જ્યારે એ દેખાય. અને એ કોને દેખાય? વર્તમાન ધારીને. આમ તો બધાય પોતાના હારા જ માનતા હોય, હું મને હારા જ માનું. પણ આવા બીજા કોઈના જો નિષ્પૃહી આવીને કહી ગયા. આ કોઈ લેવા ખાવા આવતા નથી સંતો ભક્તો, એ આપવા આવહન આપણને. એ પોતે એને દ્રઢ કર્યા ગુરુ મહારાજ નામ, એને રેણી પાડી. અને જો આપણી મોર એવા નિર્મળ થઈને આવ્યા, જો સોકા થઈ નિર્મળ થઈ, તોય પ્રતીતિ આપણને ના પડે. સત્સંગ ઉતરતો નથી. એનું કારણ કે સેવાનું પગથિયું ચૂકી ગયા છે. સેવા, આ સેવા ચમ બતાવી મહાપુરુષોએ, સેવા ભક્તિ. કારણ કે સેવાથી જ આધીનતા આવે આપણા જીવનમાં. આધીનતા, હું ઓછો થાય, હું પણ જે હું આપણો મય સોટી ગયો, આખો પાસ થઈ ગયો, ડકે ચડી ગયો, એ હું જે હરખો કરવો હોય તો સેવા ભક્તિ કડી કાળમાં ઉત્તમ. તો અહંકાર જે બન્યો હોય એ અહંકારનો જો હળવો કરવો હોય તો સેવા ભક્તિની આદરો મારા બાપ. સેવાથી જ. અને જેટલી ઉગારામની સેવા કરી, માન મર્યાદા જાતિન પરત, આપણે લાભુ દાદા, ભોજા બાપા, જેટલા પુરુષોના નામ તમને આવડે હુગમ પદમાં, એ બધાએ કેટલી મર્યાદા પાડી ગુરુની. ઈર્ષાગર દાદાની, ઉગારામ બાપાએ કેટલી મર્યાદા પાડી. આ સાહેબ બેઠા, અમે ગુરુની કેટલી મર્યાદા પાડીશું. ગુરુ સામે બોલવું એટલે એમ થાય કે શું બોલવું હમણાં બાપાને, કઈ રીતે બોલવું બાપાની. બાપાને બોલવાથી રાજી નથી થતા. બાપા તો જોયા કરે સુરતાના ધ્યાનમાં. એટલે તનથી, મનથી, ધનથી, ટૂંકમાં આપણે બહુ એમાં નથી ઉતરવું. પણ સેવાનો ખલકો પહેરજો, સેવાનો. પહેલી સેવા જીવનમાં ઉતારજો. કંઈ પણ કરો, ખાલી પાણીનો પાલો આપો
અને ભગવાન માની ના લો, સત્સંગી માની ના લો, ગુરુ માની ના લો, સંત માની ના લો, ભક્ત માની ના લો, હગાવાલા માની ના હાલતા વે કાઢું હાડી હાડો એવી રીત નહીં. એ તો વ્યવહારિક છે જગતમાં. એ તો એકબીજાના કર્મના લેવડ દેવડ નક કોણ હોન કોણ તું ખલાસ થઈ જાય. જીવતા જીવત સંબંધો ખલાસ થઈ જાય. આ બહુ નાશવત સંબંધો અગાવાલાના નહીં બધા. અને એ કંઈક ભારતીય તો બોલાવશે ને બાપોએ નહીં બોલાવો. અને આમાં સુદામામાં ભગવાન જોતો હોય કૃષ્ણ આ ગુરુના બાળકોની રીત સમાયમાં સપટી તાંદુલમાં જો રાજી થઈને હોનમે મેલ કરતો હોય ને તો આ કુદરતનો મારા બાપ. આ સેવા ભક્તિના પ્રમાણ. ગુરુના ઘરમાં આપવા જવું, લેવા કોઈ દી ના જવું, માગવા કોઈ દી ના જવું, માગણ ના થવું. અને જો માગણ થવું હોય ને તો ગુરુના જે બાળકો હતા, ખાલી પેલો વામન ભગવાન અવતાર કહેવાય. અને પેલો ગુરુનો બાળક બલિ રાજા એના ત્યાં માગવા આવ્યો ને તો પોતે બંધાઈ ગયો ભગવાન. આ વીરભાઈના ત્યાં માગવા આવ્યો જલારામ બાપાને ત્યાં બંધ થઈ ગયો. હજુ પૂરું કરવું પડે તો અહીંયા પેલા તો બોર્ડ મારી દીધા, અહીં કંઈ મૂકવું નહીં. કુનો હળિયા ડોટું કુને હાચું બોલજો, પેલો છોડીને ઝંડો હાલજો એ ન કે જલા બાપાના પરિવારને કંઈ લેવા દેવા કરું ને પેટી નહીં. સાચું બોલજો, છોડીને ઝંડો હાલજો એને પર માગવા આવ્યા વીરભાઈ અને જો બંધાઈ ગયા. ભગવાન માગવા આવ્યો બધે જ્યાં જ્યાં હતા અને બંધાઈ ગયો. ભગવાન કોઈના બાપથી ના બંધાય, કેવળ આ નામથી બંધાય. ગુરુના નામમાં એ વચનમાં ભગવાન બંધાણો. તોય આપણને વચનની કિંમત સમજા નહીં. આ વચનની કિંમત શું? જે 14 લોકનો જે સત્તાધીશ કરતા કુદરત છે એ આ ગુરુના વચને બંધાણો. ગુરુના વચને હીરની દોરીથી કે જશોદાએ કાનોડાને બાંધ્યો. હીરની દોરી નહીં, સુરતાની દોરથી બાંધ્યો. હીરની દોરી તો તારે મળે, ડાફડાની દોરીથી ને બંધાઈ જાય જો સુરતા હોય તમારી. એટલે સુરતાના ધ્યાનમાં આ વાલો કાયમના માટે રમણ કરી રહ્યો, રહી રહ્યો મારા બાપ. એટલે ગુરુમૂર્તિની બલિહારી, એસી ગુરુમૂર્તિની બલિહારી. ગુરુદાતા, આપણે કે ગુરુદાતા ગુરુ આલ્યું, અમે ગુરુ ના લ્યો. ઘણા કે આ બંડી ગુરુ પહેરી મારી, આ જબલું એમનું ગુરુ મેં બનાવડાયેલું હતું, આ સંપલ મેં લાયેલા, આ મોજા એને લાયેલા ટોકમાં, આ ઉપલા આ સાફો મેં લાયેલો. કોઈ કે મેં ગુરુને ચેરા લઈ ગયો, કોઈ કે હું પેંડા લઈ ગયો, કોઈ કે ગુરુના ઘરે હું ઘઉંના બાસકા લઈ ગયો, ચોખાના બાસકા લઈ ગયો. કોડા ગુરુએ જે નામ આલ્યું ને જગતમાં કોઈ ના રે, અમર નામ છે. જગતમાં જેટલી વસ્તુ જેટલા પદાર્થો તમે ઘરે આવ્યા ને કર્મથી, બધા નાશવંત કશું હારે નહીં આવે. અને આ ગુરુનું નામ તારવા વાળું, આ તરવાનું સાધન ગુરુએ આલ્યું મારા બાપ. અને ગુરુએ નામ આપ્યું પછી અજ્ઞાની હોય માગ. ગુરુ પાસે જ નથી માગવાનું, પણ કદાચ 14 લોકનો નાથ આવે ને તો એને કહેવું પડે કે એને તમારે ત્યાં માગવા આવવું પડે. એવું ગુરુનું નામ છે. દાતારી નામમાં એટલી બધી સત્તા તાકાત છે, પણ આપણે નામને સમજ્યા શું? સાચું બોલજો. નામ એક ચેતન છે ને, જગતમાં જેટલું દેખાય આ ભગવાનનું જેટલું રચના છે ને એ બધી જડ હ. ખાલી આ નામ એક જ ચેતન છે ટૂંકમાં. અને એ મુદ્દો આપણને ગુરુ વેડકાઈ દીધો મારા બાપ. અને જાનમાં તમે જાઓ તો કોઈક જાનૈયાના ઓળખાણથી તમને અહીંયા બોલાવે કે વરરાજાને હારે જોતો, વરરાજા હારે તમારો શું સંબંધ થાય એમ કહેજો. એની વરરાજાની મા, વરરાજાનો બાપ, વરરાજાનો ભાઈ, વરરાજાનો અણવર, વરરાજાની જાન આખી વરરાજાને લ્યો. વરરાજા કાઢલ્યા ખોજ કઈ રે, અણવર રે, જાન રે, બાપો રે, કાકો રે. સાચું બોલ્યો. આ વરરાજો રોકડો આપી દીધો આપણને ગુરુએ. નામ સે વરરાજો, નામ શબ્દ નામ રાજા, સંતો સબ હે ઉનકા સાજા, નામ શબ્દ નામ રાજા. એક પલકમાં જબ આમ એક અવાજ ખાલી આવ્યો, એકો હમ બહુ શ્યામ. જો એક જ પૂરણ ફૂટીઓમાં અનંત બ્રહ્માંડોની રચના થઈ જાય. વિચાર, આ એવું નામ છે મારા બાપ. એ નામનો દાતા ગુરુ. નામ આપ્યું ને એ નામથી પહેલાં દે આટલો બધો સંગ્રામ ખેડો. પહેલાં જ પાસે શું હતું? કઈ શક્તિ હતી? હમણાં શક્તિની વાત કરી, શક્તિ થઈ આ નામ.
નામ સે નૈયા નામ કેવૈયા નામ સે તારણહાર. યુગો યુગ, આ એક યુગની વાત નહીં, બધા યુગની વાત છે. યુગો યુગ નામ છે તારણહાર. તરવા માટે નામ છે, મરવા માટે જોજો ઠાઠડીના સામાન સુધી જેટલું હોય ને એ બધું મરવાનું જ છે, બધું મરવાનું છે. આ જેટલો ઠાઠ છે ઠાઠડીમાં એક દાડો ઉતરી જવાનો ટટારો બધો. નામ છે તરણ તારણ. બસ એટલે જો નામ નક્કી કર્યું હોય ને મારા બાપ તો કામ થયું. નામ છે સરે કામ. બસ અમે એક સાખીમાં લખ્યું હતું બાબાની સમજણ જ્યારે હૃદયમાં દ્રઢ કરી કે મળ્યું મુજને નામ, હવે કરવું રહ્યું નહીં કંઈ કામ. ભરત અંતરમાં આરામ તો ભરત ગોતમાં દૂધા રામ. કદાચ બીજો રામે નહીં ગોતવાનો તો આરામ મળી ગયો હોય તો નામથી જ આરામ થાય. શાંતિ નામમાં જ છે મારા બાપ, નામમાં જ શાંતિ. જો અમે એક સાખી એ લખીએ કે સુખમાં શાંતિ ના મળે તો દુઃખમાં ક્યાંથી હોય. આ સુખ, જે સુખ હોતીને તમે ગાડી બંગલાવાળા, સત્તાવાળા, સંપત્તિવાળા, સંતતિવાળા એ જઈને ખાલી આંટો જ મારી આવજો. સુખમાં શાંતિ નહીં, ધોળાધોળી જ છે. ધોળાધોળી ઉપાધિ જ છે. એમાં સુખમાં શાંતિ ના મળે તો પછી દુઃખમાં ક્યાંથી હોય. બચારાજીના હરા પહોંચતા ના હોય, બાર હાથન તે તૂટતા હોય, એને ક્યાંક શાંતિ હોય ભલા માણા. દુઃખમાં ક્યાંથી હોય. પણ શાંતિ સ્વરૂપ છે આત્મા, એ સોહમ પદે દર્શાય. સોહમ એ નામ છે. બસ નામમાં શાંતિ દેખાય મારા બાપ. નામ મળ્યું ને તો વિશ્રાંતિ હોય. અને 3 ઠેકાણા જ વિશ્રાંતિના છે આપણા જીવનના. સંત સગા કાં ગુરુ સગા, અંતે સગા શ્રી રામ. તુલસી ઇસ સંસાર મેં ટીન ઠોર વિશ્રામ. આ વિશ્રાંતિના ઠેકાણા બતાવ્યા મારા બાપ. છોડી રહીને બાપના ઘરે જાય તો કે શાંતિ ના, બાપના ઘરે ઉપાધિ ક્યાં આવી. હારે જાય તો ઉપાધિ, છોકરાને ત્યાં જાય તો ઉપાધિ, પછી એના પિયરમાં ઉપાધિ, હારી ઉપાધિ, હા બોનના ઉપાધિ. આખી દુનિયામાં જ્યાં ફરતા ઉપાધિ સિવાય સહસુપડામાં. દુકાનમાં ઉપાધિ, ધંધામાં ઉપાધિ, ઘરમાં ઉપાધિ, ખેતરમાં ઉપાધિ, પાણીમાં ઉપાધિ, આ અગ્નિ આવત હિમે ઉપાધિ, તાપ બહુ તપતા. ક્યાં શાંતિ? ક્યાં? જો જોડતા આળી જાય, સુરતા નામમાં પહોંચી જાય તો શાંતિના સરવડા તો થાય એવા મારે, તો થાય એવા. એટલે નામે પાતક છૂટીએ, નામે નાશે રોગ. નામ સમોવડ કોને જપ તપ તીરથ જાઓ. આ નામ મળ્યું ને તો કામ થયું કહેવાય. બાકી તો વાણી પાણી પાર ના પાવે. જપ તપ કરો તીરથ સારો. આખું જીવન આખું તમે જપ ન તપ ન તીરથ આખું જિંદગી સુધી કર્યા કરો. જપ તપ કરો, જીવન સારો. અઠે અઠે કરો ઉપાસના. ઉપાસના એટલે ભક્તિ. અઠે અનુમાને કરો અટકળે. આ જગત ધોળમ ધોળા કરે એવી રીતે કરો તોય નહીં આવે આરો. આમાં આરો આવ્યો નથી, આમાં આવરો આવ્યો નથી. ગુરુ ચરણ વિના સુખ નહીં જીવને. અનેક ભલે ઉપાય કરો, સાચું સુખ ગુરુના ચરણમાં. ગુરુના ચરણમાં એટલે નામમાં. ગુરુનું ચરણ એટલે નામ. બસ બસ શરણ કયો, શરણ કયો એ નામ જ છે મારા. નામ એ જ આશરો. નરસિંહ મહેતાએ કીધું ને મારે તો એક આશરો નામનો. બસ નામનો આશરો લઈ લીધો, એનું શરણજીને સ્વીકારી લીધું, એના શરણજીને પકડી પાડ્યા. નામ એ ચરણ ગુરુનું. ગુરુના પગ પકડીને બેહાની જરૂર નથી, એનું શરણ પકડીને બેહા. શરણ એટલે નામ. બસ નામને પકડે તો પાર હો જાવે, એસા નામ કા જાજો. એટલે મારા બાપ સદગુરુનું શરણ ગ્રહી લે, તન મન ધન અર્પણ કરો. રામ રટણ કરો, હરદમ રટણા કરી લો રામના. તો આવે ભાગ્ય ભવનો ભટકારો. તો ભટકાર ભાગી જાય મારા. સાન સમજો સદગુરુની તો ભાગ્ય ભવનો ભટકારો. નામ નક્કી કરો નિજમાં, નૃત્ય સુરતે નિર્ધારો. હરદમ રટણા રટી લો રામના. તો આવી જાય. તો નૃત્ય સુરતે નિર્ધારો. બસ આ નિર્ધાર નામનો કરવાનો, નક્કીપણું નામનું કરવાનું. બસ આગળ કીધું કે ગુરુ મહિમા કહે ન શારદા. શારદા એટલે આ સારવાળી વાણી હોય ને એ બધી શારદા. ટૂંકમાં અનુભવી મહાપુરુષોની જેટલી વાણી, 4 વેદ, વ્યાકરણ,
10/18 આપણે પુરાણ કહીએ, 108 ઉપનિષદ અને અનંત મહાપુરુષોની વાણી, આ ભજન વાણી સાકી શબ્દ, એ બધું શારદા કહેવાય. શારદા એટલે જે વાણીમાં સાર છે એનું નામ શારદા. પછી આપણે એને સરસ્વતી કહીજો, નહીં કે આના મુખમાં સરસ્વતી પ્રગટ થઈ. તે સરસ્વતી એટલે એવી વાણી કે જેમાં આપણું હિત હોય, સત્ય, પ્રિય અને હિત. એક તો સાચી હોય, બીજું સાચું એટલે સત્ય એટલે નિરાલંબ, એમ ટૂંકમાં એની સામે અસત્ય હોતું જ નહીં, કહે નિરાલંબ સત્ય. પછી પ્રિય એટલે વાલી લાગે અને એમાં આપણું હિત હોય, એવી વાણીનો સરસ્વતી કહેવાય. સરસ્વતી એટલે કોઈ સ્ત્રી નહીં, પેલું રામસાગર લઈને બેઠી એવી નહીં, વીણા લઈને બેઠી એવી નહીં, સરસ્વતી વાણીને કીધું. આ શારદા તો કે ગુરુ મહિમા કહે ન શારદા શેષ સહસ્ત્ર મુખારી. શેષ એટલે બધું બાદ કરીને જે શેષ રહે એ આપણો અહંકાર, અહમવૃત્તિ ટૂંકમાં, જેને આપણે ઇન્દ્ર કહીએ, સતોગુણી અહંકાર ઇન્દ્ર કહેવાય. એ આખા 14 લોકનો જેને રાજા કહેવાય, સ્વર્ગ વૈકુંઠનો. હવે એવા બધા બ્રહ્માન, વિષ્ણુ, શિવને, વિરંચીન, શારદા, શેષ, આ બધાય મળીને ગુરુ મહિમા કહે. હવે આ કબીર સાહેબ એમ કે 100 મહિમા મેં કિસ બીજ વર્ણો. જો આ બધા પુરુષો ટૂંકા પડતા હોય ગુરુ મહિમા ગાવામાં, તો ચક ચલતના મારી જીભ હાલતી નથી, હું શું ગુણ ગાઉં ગુરુના ગુણ, ટૂંકી પડે એ ટૂંકમાં. પછી કે જો માયા બહુ પ્રચંડી છે. જે માયા એટલે આ બધી માયા જવા દેખાય માયા. લેવામાં 4 દાડા મોર, આપણે અઠવાડિયા મોર અહીંયા આવવું હોય તો કાંકાવટી હતી આ માયા. અને ઘડીક માતા લ્યો જુઓ તો હમણાં પેલા બાપા કહી જાય 4 કોર પાણી જો પાણી આ માયા. હવે એ જીવ ક્યાં પાણી ઉલેચે જાય હતું નહોતે ને બધે પાણી પાડીને ઢાળે જ પહોંચી ગયો. આ માયામાં થાય, માયામાં રહે અને માયામાં જ નાશ પામે. બધું જેટલું દેખાય હવે બધું ઝાડ એ માયાની જ ઝાડ છો. જન્મથી મૃત્યુ સુધી, અથથી ઇતિ સુધી માયાની જ ઝાડ છો. ટૂંકમાં જેટલું દેખાય આંખે, જેટલું તમારા વિચારમાં આવે, મનના વિચારમાં, બુદ્ધિના માપમાં, એ બધું માયા છો. આ તો મન બુદ્ધિથી માપથી બારું છે ને, એ નામમાં સુરતા પોકી જાય તો કામ થઈ જાય એવું મારા બાપ. જો માયા બહુ પ્રચંડી છે, 10 અવતાર ધરો રે. અવતારોની કથા આપણે બધા સાંભળી, રામાયણ, કૃષ્ણનું, ભાગવત, જીવન ચરિત્ર કૃષ્ણ. આ માયાએ એમણે હક લેવા દીધું, સાચું બોલજો. રામકૃષ્ણને હક લેવા દીધા અવતારોને, રામાપીરને હક લેવા દીધું, અવતારોને હક લેવા નથી દીધું આ માયાએ. સો માયા ગુરુ મૂર્તિ આગે જુગ જુગ આજ્ઞાકારી. એ માયા, કારણ કે મનમાં માયા રે. હવે મન ગુરુને આપો તો માયા અહીંયા કંઈ ના કરે, કારણ કે જુગ જુગ આજ્ઞાકારી ગુરુ મૂર્તિની તો દાસી છે આજ્ઞા. મારા માયા છે ને એ સંતોની દાસી મારા બાપ. માયા સંતોની દાસી, પરમાત્માની દાસી, નામની દાસી. પછી એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું, ચકમક લોહા રહે એક સંગ. ચકમક એટલે અગ્નિ. ચકમકમાં શું હોય? અગ્નિ હોય અને લોઢો. હવે બે ભેગા થાય તો અગ્નિ પ્રગટ. જેમ લાકડામાં અગ્નિ હોય પણ અપ્રગટ હોય, એમ આપણામાં આત્મા છે ને, દેહ અને આત્મા બે. લોઢું નામ આપણો દેહ, ચકમક નામ આત્મા, પણ બેનું ઘર્ષણ થતું નથી. ચકમક લોહા રહે એક સંગ, એની જુગતી નથી એક કરવાની. ટૂંકમાં સ્વ અને રૂપ, રૂપ નામ દેહ, સ્વ નામ આત્મા, બેન ભેગું કરો શું થાય? સ્વરૂપ. હવે દેહમાં જે દેહી છે એ આત્મા છે. ટૂંકમાં દેહ સાધન છે, પણ આપણે સાધનમાં પડે એ, પણ જેનું સાધ્ય જે આત્મા છે આપણો, એ સાધન થકી જે પ્રાપ્ત થાય એવી વસ્તુ મોઘી વસ્તુ છે. મનુષ્ય દેહમાં મોટા ભાગ્યે પમાય.
માટે સ્મરણ કરી લો ગુરુદેવનું તો સહેજે પાર પહોંચાય. મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ મનુષ્ય દેહમાં થઈ આપણો આત્મા. તો એ ચકમક અને લોઢું જેમ ભેગું રહે પણ અંધારું મટતું નથી, અજવાળું થતું નથી. નહીં કૃપા ગુરુ સંજોગ, નહીં સંજોગ ગુરુ કૃપા બેન મીટે ના ઘોર અંત્યારે. આમાં જ આત્મા છે. આપણે ગુરુ જેથી મળ્યા તેથી આત્મા હિમાલયમાં બતાવ્યો, કાશીમાં, કેદારમાં, કૈલાસમાં ક્યાં બતાવ્યો આત્મા? ગામમાં, બાર ગામમાં ક્યાં બતાવ્યો? આ દેહમાં આત્મા બતાવે. તારા ઘટમાં પ્રભુ બિરાજે જો અંતરપટ ખોલી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમાં. આ તમારો શ્વાસ ક્યાં બતાવ્યો? આ દેહમાં જ હાલી રહ્યો ને શ્વાસ. તો હવે જે બહાર હાલી રહ્યો હો એ વ્યાપમાં છે, એ આપમાં છે. જો બે છેડા આપણામાં પડ્યા ટોકમાં. હવે શ્વાસ ને ઉશ્વાસ જે ઘટમાં છે, હવે એને બહાર કહેવાય કે અંદર કહેવાય ટૂંકમાં? અંદર બહાર બે એક જ જગ્યાએ શ્વાસ જ ચાલી રહ્યો ને ટૂંકમાં. શ્વાસ છે તો દેહ, નહીં તો દેહ નથી. ભાઈ અંદર બહાર ક્યાં ને ટૂંકમાં? તો જે શ્વાસ ઉશ્વાસ ઘટમાં કરતા કુદરત પોતે, તમારામાં શ્વાસ ઉશ્વાસ હાલો ને એમાં કરતા કુદરત બે જો એક થઈ જાય, બેનો છેડો એક થાય, તા નામનું પ્રાગટ્ય થઈ જાય. તુહી નામ તારણ તરોન કા ધારણ. જો પેલાને એક થઈ ગયું ને દાદુ, એને કહી દઉં તુહી તુહી કરતા તાંત બજાઈ, સાચો સમરણ કીનો. આ પિંજણમાંથી પ્રગટ થયો મને દાદુનું દર્શન દીનો. બસ ભજન કરો, ભજન કરો, ભજન કરો તો અજ્ઞાનરૂપી અંધારું મટી જાય. અને આત્માનું જે જ્ઞાન છે પોતાનું સ્વાભાવિક જ્ઞાન, એ જ્ઞાન કરવાનું નથી, પણ જ્ઞાનમાં જે અજ્ઞાન છે ને એ દૂર કરવાનો ટૂંકમાં. આ બાયું તપેલા સાફ કરે એટલે મેં કચરો બાદ કરો કે તપેલું થોડું બાદ કરી નાખો. જે આપણે લુગડા ચોખ્ખા કરવા હોય તેમાં મેલ કાઢી, હાબુ મેલ કાઢે કે લુગડાને કાઢી નાખે, અને લુગડાને કાઢી નાખે તો હાબુને કોઈ લાવો પૈસા ખર્ચીને હાથું બોલજો. એમ ભજન કરો ને તો જ્ઞાન નહીં અજ્ઞાન કાઢે. અજ્ઞાન કાઢે તો જ્ઞાન તો આત્મામાં પડ્યું જ તું, આત્મામાં પડ્યું જ છે. એટલે મારા બાપ એ જ્ઞાન જેમ હોનાની કંઠીને અજ્ઞાન હતો અને એને ક્યાંક સાંભળ્યું સત્સંગમાં કે હોનાના ભાવ 1.5 લાખ થઈ ગયા, તે કંઠીને એમ થઈ ગયું હું હોનાની હોત તો. આ તો હોનીએ કીધું કે તું હોનાની જ છું ભાઈ, તું હોનાની જ છું. અત્યારે સુડેલમાં એ જાય તો માણસ એમ થાય કે સુડેલમાં તમે અંબામાં જાતે હો થઈ જાઓ તો સુડેલમાં ક્યાં જરૂર છે? તમે જ અંબા, તમે જ જોગણી, તમે જ સુડેલ, તમે જ રણચંડી, તમે જ પાર્વતી, આ તમે જ દુર્ગા, બધા તમે જ છો. સ્ત્રીમાં તમે હો, પુરુષમાં રામો પીર તમે, કૃષ્ણ તમે, હનુમાન તમે, ગણપતિ તમે, બોડીઓ હનુમાને તમે, અરે મામોય તમે, મામોય પેલો ભડાકા કરે ને એ તમે, ભૂતે તમે જ છો. સાચું બોલજો. તમારા વગરનું ભૂત છે, સાચું બોલજો. મામો છો તાર ભગવાન છે, તમારા વગરની માતાજી છે કોઈ? હા, એટલે માતાજી વચ્ચે બોલ્યું છે ને. હવે ભુવામાં તમે ને ભુવામાં બોલો લ્યો તો એ માં તમારામાં નથી બોલતી. પેલાનો દાખલા વગાડ પડે, આપણે વગર દાખલે બોલા માતાજી જો બધી. અને આ માતાજી બહુ બોલે ને તરત આપણે સંભળાય નહીં, આગું જતું રહેવું પડે. હા, એના ધણીને એના હક લેવા દે એવી માતાજી રણચંડી. હા હા, આ માતાજીએ 5 ને 100 છોડ્યા, 5 પાંડવ અને 6 કૃષ્ણ. આ માતાના ખપ્પરમાં 6 ગયા, દુર્ગાના ખપ્પરમાંથી. આ જોગણી, બીજી 3 જોગણી. બસ આપણે 5 તત્વોનો દેન છઠ્ઠો આત્મા. આ જો નામની ઉપાસના કરો તો આ તમારી દાસી છે, આ જ દાસી છે. આનથી જ ઉગારો થાય. જો તોરલથી જ જેસલનો ઉગારો થયો ને, આચો બોલજો, તોરલથી જ થયો ને. તો જેટલી હમણાં કીધી શક્તિ એટલે શું? તમારામાં પ્રાણ એ શક્તિ. પ્રાણ રૂપેમાં પિંડમાં વિધ કરે વ્યવહાર. નવે દ્વારમાં જેનું નૂર ઝળકે ને હરદમ હાલ હજુર. તમારામાં હાલ હોંકારા કરી. આ પ્રાણ છે ને એના 9 દ્વાર છે. એ 9 દ્વારમાં એના થકી જ નૂર છે ને. નૂર એટલે તેજ છે ને.
અને એનો એ તેજનું મૂળ રહ્યું આ નામ છે 10મું, જો પ્રાણમાં હાલી રહ્યું એ નવે દુર્ગાનું મૂળ આ નામ છે મારા બાપ. એટલે મારા બાપ માયનું મંડાણમાં જોગણી હાથ પુરુષની ચેલી, ઈચ્છા પડે તો સંગે ચલું નહીં તો ફરું અકેલી. જો એસી ગુરુમૂર્તિની બલિહારી. પછી કહી દીધું કે સુરા હોય સંત હોય એ સન્મુખ રહેવે. અગમ પંથ પધારી, આ પંથ અગમ છે. પેલો મેપમાં આવે, મેપમાં પેલો મેપ બનાવ્યું ને તારે મોબાઈલમાં મેપ કરીને તો આ રસ્તા જગતના બતાવી દે મેપ. આકાશમાં ચૈવ વિમાન ક્યાંથી એના રડારથી તમે જાણી શકો. પણ આ અગમ પંથ ગુરુ વગર જડેવો નથી. આ અંદરનો હાલવાનો રસ્તો, બહાર હાલવાનો નથી. કેદારનાથ જવું હોય તો એના મોટા કેમ્પે હોય, એના મોટા અત્યારે પ્રવાસ હોય, જાત્રાળુ હોય એના જતા હોય, એની ટ્રાવેલર્સો જતી હોય, એના સંઘ જતા હોય, એમાં આપણે જઈએ કે ટૂંકમાં એમાં સરકારે મદદ કરે. આમાં હગો બાપ મદદ ના કરે. આ જાતે પંથ કાપવાનો છે. અગમ પંથ પદધારી. આ મનમતાના મનના મતે હલાય એવું નથી, ગુરુ મતે હાલવાનો છે. ગુરુએ જે શાન બતાવી ને એ શાનમાં શાન વેળવવાની જરૂર છે. બસ આ અગમ પંથ પદધારી. કાયર ભય સો બચના પાવે, કાળ ના મૂકે બિચારી. કાયર એટલે દેહપણું. દેહપણું છે ને એ કાયર છે. અને શબ્દને વર્યા એ બધા સુરા બની ગયા. જો એ ગુરુના શબ્દને બનો એ જ સાચો સુરવીર છે મારા બાપ. અને એ સુરવીર છે ને એ પછી આ માથું પડી જાય તો આ વસ્તુને છોડતા નથી. અને સુરવીર જોઈ લે ને પહેલાં જેટલું બધું હેરાનગતિ થઈ પણ ના છોડ્યો ગુરુનો શબ્દ, ના છોડ્યો તો મીરાએ ના છોડ્યું, ના જ છોડી, બાઈ હતી તોય તો. અને આપણે જગતમાં એના આપણે દાખલા દ્રષ્ટાંત દઈ મારા બાપ. ગુરુના શબ્દને જેને ઉજાગર કર્યા એ બધા અમારા આત્મા બની ગયા. બાકી મરી ગયા જેટલાય મરી ગયા, રાજા ને પ્રજા ને ડોહા ને, દાદા ચલે ગયા, ડોહા ચલે ગયા, તું ભી જાવન હાર, પાછળ રહ્યા પૂંભળા ભરીને બેઠા જ પાર મારા બાપ. એટલે મારા બાપ ટુકાણમાં જીતી બાજી અબક્યું હારો, તેરો અવસર્યો હે ભારી. જીતી બાજી એટલે આ ગુરુ મળ્યા ને નામ મળ્યા એટલે તમે જીતમાં છો. હવે હારતા નહીં એટલે હિંમત હારતા નહીં. આણલા હવે નહીં વરીએ, પાસા પગલા નહીં ભરીએ, મારી પ્રીતુ પૂરવને જાગી, મારા ચિત્તમાં આ લગ્ની લાગી, લટકી લાગી, ચટકી લાગી દઈ મારા બાપ. એટલે આણા હવે પાસા આણા પરિયાણા નહીં કરવાના, ઘર માંડીને રહેવાનું. અમુક માથા ભરે બઈ હોય ને એનો ધણી ગમે હોય તો કહી દે હું તો વાંબરાનો ભરી છું, વાંબરા નહીં દઉં. નકર પેલો કે કંટાળો તારા બાપના એ જા કે તારે જવું જા, હું તો વાંબરાને ભરી છું. એમ આપણે ગુરુ કદાચ ના પાડે ને, ગુરુ ના આવતો તોય જજો હું તમારા નામ ન વર્યો છો, નામ ન વર્યો. મા બાપ કદાચ આપણો પતિ, આપણા ગુરુ, કોઈ પણ આપણને કદાચ વેણ કવેણ કેન કદાચ બે દબાઈને શબ્દો કે માનજો મારા બાપી મેં હિત હોય, આપણું હિત હોય. અને ગુરુના તો એક શબ્દ અમૃત સમાન છે, આગળ ગતિ આપનારા, પ્રગતિ થાય, જીવનનું ઉજાગર થાય મારા બાપ. એટલે બધાએ પ્રેમથી હળી મળી. કબીર સાહેબ કે આ ઘટ ભીતર પરખો એટલે અંદરની વાતો. આ બધી નામ જ આપણે ધ્યાન કરશું તો આ બધી વાતોનો નિવેડો આવી જ છે. ના સમજાય તો કંઈ નહીં. પડ્યા રે દરબાર મેં ધક્કા ધણી જા ખાય, કબૂ લહેર ઉઠે સદગુરુ સમુદ્ર કો તેરા. આ મહાપુરુષોના આપણે સામાન્ય માની એટલે હમણાં વિજય બાપુ ઘણું બધું આમાં કહી ગયા. ટૂંકમાં એક મૂર્તિમાં જેટલું આ બાલ્યા જગતવાળા માતાજીને ભગવાન માને ને એટલું આપણે ગુરુ નહીં માનતા, એટલું નહીં માનતા. એટલું આપણા પતિને નહીં માનતા, એટલું આપણા મા બાપને નહીં માનતા. જો એટલું જ આપણે જેટલું હનુમાનને, જેટલા માલી માને, દશિયામાને માને ને, સુડીલ માને, એટલું તમારા ધણીનું, તમારા મા બાપનું, ગુરુનું માનો ને તો તમારું કામ થઈ જાય એવું, મારું કામ થઈ જાય એવું. આ પ્રગટ જેવું
એમના ના માનવાની વાત નહીં કરતો, પણ માંડણી અહીંથી કરજો, હાલવાનું ઘરેથી કરજો, ઘરેથી. એટલે મારા બાપ, ગુરુમાં ભગવાન ભાવ થઈ જાય તો કામ થઈ જાય. અને એ ખાલી શબ્દનું, તમે જે દી મળ્યા ને એથી શબ્દની દીક્ષા આપી તમને, શબ્દની. પણ ખાલી અડી જાય ને તોય પાવર આવી જાય, અડી જાય તોય પાવર આવી જાય. આ પગે લાગવાનો ચમ રિવાજ છે, પગે લાગવાનો એ પેલું આપણે શું આ ટેસ્ટર અડાડવાની વાત છે ટૂંકમાં. પણ એમે ઘણા પાછા પડે, જેમ કરંટ આવતો હોય ગુરુનો, કરંટ એમે અડતા નથી. જો કરંટ આવતો એમ પાછા પડી જાય મારે પેલે. લ્યો, ગુરુના શરણામતને પીવાનું ઉતારવું તે અમૃત છે. માણા દારૂ વગર જોઈએ પીવો. હાલ્યો એ ચઈ ગંગાના જળમાંથી બનાવે છે. અને ઘણા ગુરુનું શરણામત લેવું તો હું ગોવાય મેં જો ને આમાં કંઈ બધું જેવું તેવું બાપા ગમે ત્યાં હાલતા હોય ને ગમે હોય. આ નદી ગમે ત્યાં નહીં હાલતી હોય, આ નદી ગમે ત્યાં નહીં હાલતી, સાચું બોલજો. અને આ તો અનાદિની મારા બાપ, એના શરણનું શરણામત લ્યો તો એ પાવન થઈ જાય મારા બાપ. એના ચરણામૃત મેં અમૃત છે, ગુરુની દ્રષ્ટિ મેં અમી દ્રષ્ટિ હ. ગુરુનું પર્શ અડવું એ પણ અનુભવ જ છે, એક પ્રકારનો કરંટ છે, એ દીક્ષા છે એક જાતની. એટલે ગમે રીતે નજીક રહેવું ટૂંકમાં મારવા, છેવટી સુરતાથી શબ્દમાં જોડવી, નામમાં જોડવી. અને કર્તવ્ય કર્મ ખાસ કરવા. કોઈ દી મા બાપને દુઃખ ના થવું જોઈએ, પત્નીને દુઃખ ના થવું જોઈએ, પતિને દુઃખ ના થવું જોઈએ, કુટુંબને દુઃખ ના થવું જોઈએ. આપણે બધાથી શેડો છોડાઈને નામમાં જોડવો છે. જો નામમાં એ બધું કાચું કામ રહી ગયું ને તો એવડા ખેંચ છે બહુ, નહીં હેડવા દે. તમારું બળ જેટલું ભજન વધશે ને તો તમે ગુરુમાં રહી શકશો, નકા આવડા નહીં રહેવા દે. મીરાના સામે જેટલું બળ કર્યું, પહેલાં જ જેટલું બળ કર્યું, અને જેટલું ઘરનાએ બળ કર્યું હોય ને એટલું બાલ્યાને જ કરતા આમાં ભજનમાં. એટલે આ બધાથી નિવેડો લાવો હોય ને તો બાપા બાપા કરતાં શીખી જજો. બાપા છૂટી જવાનું, બાપા કંઈ છૂટી જવાનું છે મારા બાપ. ભૂલ થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ, તમે હાચા, તમે હાચા. એમના હાચા કરી દેવાની જરૂર છે મારા બાપ. મૂડીમાંથી આપણે છૂટવાનું છે એમના કર્મ. આ બધા લેણિયા છે, ઉઘરાણીવાળા બધા, એ નહીં છોડે. ગમે ત્યાંથી ગાડી પકડી પાડશે. આ રમણ બાપાને એમના રઘુભાઈને બે ગયા હતા ને, તે વચ્ચે કંઈક ભગતના ગામથી ગાડીવાળા લઈ ગયા છો ગાડી. એટલે માગતાવાળા ગમે ત્યાં પકડી જશે મારા બાપ. એટલે હિંમતથી ને છૂટવાનું, ભજન વધારજો. ભજન કરશો તો તમારું બળ વધશે ને તો તમે છૂટી શકશો બધી રીતે. અને ભજનમાં બધું હ. ઘણા કે ભજન કરી શું મળે? ભજનમાં બધું મળે. ભગવાન મળે બધું મળે જ ને મારા બાપ, બધું મળે. બોલો સદગુરુદેવની જય મારા બાપ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો ઘણો સમય. અને કુદરત મહારાજ જો આપણા સાથરૂપ છે, અંબાલાલ બાપાની